to meet those people in mass, give them some inputs with which they can go in the direction where they may be able to get this happiness. So I take this opportunity to all the camp organizers and the staff who have been moving around here in the camp for having conducted this camp till now in a very grand way, and I am sure for the next few months or even a year, it will go on like this, and by the time we get back to Sringeri, when the Rajagopuram will be ready for the consecration, we would have made a history which will speak for several decades to come, to say how this particular 2012 Vijay Yatra was a hope for all the followers, was a hope which will become true in time to come, when they know that our Sanatana Dharma is at its highest point for following, for achieving what we want, and for getting the desired happiness. This Shankar Jayanti at Tirunelveli, we are releasing a pictorial souvenir depicting the events that took place 2 years back, when we conducted the centenary of the finding of the birthplace of Adi Shankara at Kaladi, and also other events that took place during the 100-year celebrations at Kaladi. Many devotees keep on asking, how are we to know what is happening in the camp? How are we to participate in things that are happening in the camp? And how we will get the message that Holiness is carrying around at various places. Shankara channel has been helping us by telecasting every day at 9 p.m. in the night for about half an hour about the program of His Holiness during the Vijay Yatra. This itself is perhaps a first in the history that a daily routine of the camp is being telecast for the benefit of the devotees. But believing that this may not be enough, my friends in our web division have come up with a program where every day the devotees can come to our website and see actually what is happening in the camp, and also maybe on all important occasions like this, hear what His Holiness is giving as his Anugrah Bhashana. That website is going to be formally launched today with the blessings of His Holiness. And we are also publishing an e-book today. Till now, whatever books that are coming out from our in-house publication being Vidya Bharati was available as a hard copy format. Today we have entered the e-book work. The first book, The Life History of Jagadguru Sachidananda Shiva Bharati Mahaswami, which was translated into English, will be launched by His Holiness this evening. And all those who can access Amazon can download this book and read in your tablet or Kindle book or whatever format you have. This Shankar Jayanti has been unique with the presence of Swami Dayananda Saraswati. Most of you, why most of you? All of you know the contribution of Swamiji for the propagation of Sanatana Dharma. And many of us and commoners like me know the open letter that Swamiji wrote to the Pope when he came to this country, which was published in a national newspaper, and word by
by word. Many of us cherish that letter and have a very high regard, respect for Swamiji for having taken the courage to write such a letter and show what the believers of Sanatana Dharma stand for. His institution aims for Seva. He is doing such an enormous work in reaching remote parts of our country, in starting schools for the downtrodden and those who don't have much to look for in life, in giving them education and in many places giving them required health care. I believe now the number of branches is more than 100 and in time to come it will grow manyfold. There is a missionary work which can't be done by any one individual. But in this particular case, one individual has been responsible and has taken the entire burden on his shoulders at a very young age of 82 or 83. And put all his lifelong collections. When I say collections, I am not meaning physical or monetary collections, but the number of devotees he accumulated in various parts of the country, making them know that it is their duty to do something to these people. And perhaps that has played a very big role in the last few years in bringing about a sort of renaissance in rural parts of the country to talk about our Dharma, to also know that those who preach our Dharma have more things in their heart to offer to us than only to talk about Dharma for them. The work that he has done in publishing the works of Adi Shankara is also very noble. All of you know that more than a century back, it was again the Jagadguru Sachidananda Shivananda Bharati Mahaswamiji who ordered his disciple to bring out all the works of Adi Shankara in print form. If today the world knows what are the works of Adi Shankara, before we open the book, we should once put our mind at the lotus feet of the Jagadguru, pay our obeisance, convey our respect, and then start reading the works of Adi Shankara. That is the role that Abhinava Shankara played in our life. Those works are available, but if those were made reachable to the common man, a man like me who can't understand the intricacies of what Adi Shankara has said in his language, but when it is translated in a common man's language, using a slide rule, I don't know how to multiply 100 by 1000. But if my teacher says you just add 0, 0, 0, I do the same work. For a man like me, the work that Swami Dayananda has done to Arthur Chakla and his publications is a very unique one. There are so many reasons like this which I can narrate to say why Swamiji is the most apt man to receive the first Adi Shankaracharya award. He is here today in our midst. It's got a Sharadas and Jagadgurus. Miracle, I should say, that a man who last year was advised not to move, yesterday travelled for more than 8 hours or more than 7.5 hours in car to come here and is sitting in a very happy frame of mind to receive the award. We wish and pray Gadachata and Jagadguru to bestow all the best of Swamiji so that this very glorious work that he is doing through his institutions continue, prosper and give the desired result that he is aspiring for. Once again, I take this opportunity
to welcome various devotees from various walks of life who have come here to participate in the Shankar Jayanti celebrations, witness the puja conducted by His Holiness in the afternoon, and then hear His Manogara Bhashanam now and get blessed and get recharged to do what He desires us to do in our life. I extend a very hearty welcome to all of you. Scholars have participated in this function. I extend a hearty welcome to them. I am sure with the increased honorarium that they are receiving this year, they will get more impetus to look for Shankar Jayanti every year and to participate in Shankar Jayanti and get themselves honored again and again. There is a Subhashita in Sanskrit which says only those ladies who adore Kumkum, they are offered Kumkum. Like you are being honored every year, and it is only you who are going to be honored every year. So you have to come for this function. If you are not there, who are we going to honor? So you should come every year, participate in both of us, and make us happy that we have been able to do some good thing during the Shankar Jayanti. And years to come, our publication will aspire to bring out the original works of Adi Shankara in republication format. I pray His Holiness to give His blessings to us so that at least by the Shankar Jayanti 2030, all the volumes that are supposed to be put in print form gets published and we offer at His lotus feet so that that desire of holiness gets fulfilled. I, from the bottom of my heart, thank the organizers at Tirunelveli. Most of them are my friends. The effort they have put in making such good arrangement deserves to be mentioned. I am sure the blessings of His Holiness will make every one of them happy and make them committed to work more for the cause for which they are striving. All the devotees who are present here and those who are watching this sitting miles away and those who are praying for an opportunity at least next time that we can be in this midst. I extend a welcome and also pray Lord Asharda and Jagadguru to bestow all blessings on all of them. I once again thank Swamiji for accepting to receive this first Adi Shankaracharya award. I offer my pranams at the lotus feet of His Holiness for agreeing to confer this award today, and I am sure each one of you who have been blessed to participate in this function today will get elevated, recharged, and go back home as a new follower of our Dharma. Thank you. அடுத்ததாக முத்தூர் ஸ்ரீ வெங்கட்ராமன் அவர்களை ஸ்ரீமத் சங்கரபகவத் பூஜ்யபாதரை பற்றி சில நிமிடங்கள் ஸ்மரித்து ஒரு பிரவச்சனம் நிகழ்த்துவதற்கு அழைக்கிறேன்.
வேதாந்த விசாரம் பண்ணினோம். ஆச்சாரியோட அனுகிரகத்தில் இன்னைக்கும் கொஞ்சம் நிமிஷங்கள் பகவத்பாதாவை ஸ்மரணம் பண்ணி இந்த வாக்கிய புஷ்பாஞ்சலியை ஆச்சாரிய பாதத்தில் அர்ப்பணிக்கிறேன். ஆச்சாரியால் அவதாரம் பண்ணினது எதுக்குன்னா நம்ம இன்னும் அவதாரம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு தான், நமக்கு நம்ம ஜென்மம் இல்லாமல் இருக்கிறது தான், நமக்கு ஜனனம் மரணங்கிற பிரமை இல்லாமல் இருக்க ஒரே வழிதான் இருக்கு. ஆத்ம ஞானத்தை அடையணும். ஆத்ம ஞானம் அடைய வேண்டியதா அப்படின்னு கேட்டா, ஞானம் ஆத்மாவோட ஸ்வரூபம். அஜ்ஞானேன ஆவృతం ஞானம் தேன முஹ்யந்தி ஜந்தவ ஞானேன தூ தத் அஜ்ஞானம் ஏஷாம் நாசிதம் ஆத்மனஹ தேஷாம் ஆதித்யவத் ஞானம் பிரகாஷயதி தத்பரம் அப்படின்னு பகவான் பகவத்கீதையில சொல்றார். ஞானம் ஆத்மஸ்வரூபமா ஸ்வஸ்வரூபமா இருக்கு. அது பகவத்பாதான் பாஷ்யம் முதல் உபனிஷத் பாஷ்யம் பண்ற போதே ந உத்பாத்தியம் ந ஆப்யம் ந சம்ஸ்காரியம் ந விகாரி கர்த்தர் போக்திரு ரூபம் வா அப்படின்னு எல்லாம் கார்னர் பண்ணி விட்டாங்க நம்மள. அது அடைய வேண்டியதில்லை, அடைய வேண்டியதுங்கிற பிரமைய விளக்கணும், அவ்வளவுதான். ஜிக்ஞாசா நிவர்த்தி, பிரேப்சா நிவர்த்தி, சிகிர்ஷா நிவர்த்தி, இதெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இருக்கு. அவித்தையை விளக்கிக்கிறதுக்கு தான் இருக்கு. பிரஷ்னோத்தர மாளிகான்னு எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி சின்னதா ஒரு கிருதி, கேள்வி பதில் கேள்வி பதில். அவித்யானா என்ன அப்படின்னு பகவத் பதாலே கேட்டுக்கிறார். சிஷ்யர் கேட்கிறார், குரு சொல்றார், ஆத்மனஹா அஸ்பூர்த்தி, ஸ்வரூப ஸ்பூர்த்தி. ஸ்வரூபம் எப்பவுமே அபரோக்ஷமா நித்திய சித்தமா இருந்தும் அந்த பிரத்யபிக்ஞை வரமாட்டேங்கிறது. எல்லாரும் நான் 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 அப்படின்னு சொல்றோம், நான்கிற அனுபவமும் இருக்கு. அனுபவம் கூட அடைய வேண்டியதில்லை, அனுபவமும் நித்திய சித்தமா இருக்கு. அப்படி இருந்தும் அந்த நித்திய சித்தமா இருக்கிற வஸ்துவை சரீரம், மனசு, புத்தி முதலான உபாதிகளால தேகம், பிராணம் அபி இந்திரியாணி அபி சலாம் புத்திம் ச சூன்யம் விதுஹு ஸ்திரீ பாலாந்த ஜடோபமாஸ்து அஹமிதி பிராந்தா பிரிஷம்பாதினா மாயா சக்தி விலாச கல்பித மகா வியாமோக சம்ஹாரிணே தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம். ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே, தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்துல பகவத்பாதான் சொல்றா, தேகம், பிராணம், இந்திரியாணி, புத்திம் இது எல்லாமே ஸ்வரூபத்துல ஆரோபணம் பண்ணி அந்த அத்தியாசத்தினால பிரம்மமே நாம பிரம்மமாவே இருந்து ஒரு ஜீவன் அப்படிங்கிற ஒரு கல்பனை, அதுல இருந்து பரம்பரையா சம்சாரம். ஆச்சாரியாலே சொல்ற ஒரு இடத்துல அந்த பரம்பரையும் சம்சார சரணி. அஞ்ஞானிகளுடைய ஒரு கோஷ யாத்திரா. இரு கண்ணு தெரியாதவர்கள் அந்தேனைவ நீயமானா யதாமீதா, அந்த இருளை போக்க, அந்த குருட போக்கிறதுக்கு தான் பகவத்பாதா வந்தா. நமக்கு நம்ம ஸ்வரூபத்தை காட்டி கொடுக்க, நம்மளையே நமக்கு கொடுக்கு. குருவை சில கவிகள்லாம் சிந்தாமணி கூட உபமிக்கிறது உண்டு. சிந்தாமணினால ஏதாவது லோகத்தை தொட்டுதானா அந்த லோகம் தங்கமாயிடும். பகவத்பாதா சொல்றா, சிந்தாமணி கூட உபமிக்க முடியாது. ஏன்னா சிந்தாமணி லோகத்தை தங்கமா தான் பண்ணினே தவிர சிந்தாமணியா பண்ணாது. ஆனா குரு ஸ்வீயம் சாமியம் விதத்தை, தன்னை போலயே பண்ணி விடுறார். ஆத்மதா, தன்னையே கொடுத்து விடுறார். தன்னையே கொடுத்து விடுறாருன்னா
நமக்கு நம்ம ஸ்வரூபத்தை நாம மறந்து போயிருக்கோம். அந்த மறதியை நீக்கி ஸ்வரூப ஞானத்தை கொடுக்குறார். சந்திரசேகர பாரதி மகாஸ்வாமிகள் கிட்ட ஒரு பக்தர் பகவத்கீதையில ஏதோ சந்தேகம் பேசிட்டு இருக்கார். சுவாமிகள் ரொம்ப கிளியரா அவருக்கு விவரணம் பண்ணி சொல்லி கொடுக்க, முடிவில் ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த பக்தர் ஸ்திதோஸ்மி கத சந்தேகா கரிஷ்யே வச்சனம் தவ அப்படின்னு சொல்ல, மகாசுவாமிகள் வேடிக்கையா சிரிச்சுண்டு, நல்லதா போச்சு, கதோஸ்மி ஸ்தித சந்தேகான்னு சொல்லாம இருந்தேலே அப்படின்னு, சந்தேகத்தோட போறேன்னு சொல்லாம இருந்தேலே அப்படின்னு ரொம்ப வினயத்தோட சொல்றான். சந்தேகம் இருக்கு, நான் தான் போறேன் அப்படின்னு இல்லாம, சந்தேகம் போகணும், நான் இருக்கணும், அஜ்ஞானம் விலகணும், புதுசா ஏதாவது கிடைக்கிறதுக்கு இல்லை, நித்யோபலப்தி ஸ்வரூபோகம் ஆத்மா அப்படின்னு நேற்றுக்கு பார்த்தோமே. நித்யோபலப்தமா இருக்கிற வஸ்துவை அது இருக்கு அப்படின்னு கவனிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்வகண்டாபரணம் யதா அப்படின்னு பகவத் பாதாலே கொடுக்குற உதாரணம். கழுத்துல போட்டு இருக்கிற மாலை எங்க காணுமேன்னு தேடினவனுக்கு யாரோ ஒருத்தர் காட்டி கொடுத்தார், இதோ இருக்கே அப்படின்னு காட்டி கொடுத்தா அப்பவே பார்த்துக்கிற மாதிரி அந்த தேசிக கிருப்பை நமக்கு நம்மளை காட்டி கொடுக்கறது. அந்த காட்டி கொடுக்கறது பக்குவமா இருக்கிற சிஷ்யனுக்கு சகிருத் ஸ்ரவண மாத்திரை. ரொம்ப பக்குவியா இருந்தானா பாஷ்யத்திலேயே ஒரு இடத்துல விஸ்தாரமா விசாரம் வருது. ஒரு வாட்டி கேட்டா போருமே, எதுக்கு ஆவர்த்திக்கணும் அப்படின்னு. ஒரு வாட்டி கேட்டாலே அனுபவம் வந்துடுமே, எதுக்கு ஆவர்த்திக்கணும்? அது பகவத் பாதாலே சொல்றா. அப்படி வந்துதானா தேவலை, ஆனா அப்படி எல்லாருக்கும் வரதில்லை. அதனால அஜ்ஞானத்தை விளக்கிக்கிறதுக்கு திரும்ப திரும்ப கேட்க வேண்டியிருக்கு, மனனம் பண்ண வேண்டியிருக்கு, நிதித்தியாசனம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸ்ரோதவ்யோ மந்தவ்யோ நிதித்தியாசிதவ்யா. அதனால ஆவர்த்தி ரசகிருத் உபதேசா. ஒரே வாட்டி கேட்டு கிடைச்சுடுத்துன்னு ரொம்ப ரேரா யாரோ ஒரு அபூர்வமா ஒருத்தர், அபூர்வமான ஜீவன், பூர்வ ஜென்மாவிலேயே பக்குவமான ஜீவன் வாமதேவரை போல கர்ப்பத்திலேருந்தே கிடைச்சு விடுறது. பெரும்பாலும் எல்லாருக்கும் கர்மத்தினால சித்த சுத்தி உபாசனையினால உள்ள இருக்கிற மலங்கள் எல்லாம் நீங்கி பக்குவமா இருக்கிற ஒரு ஜீவனுக்கு குரு உபதேச ஸ்ரவண மாத்திரத்துல போதம் உண்டாயிடுது. அது மனோமண்டலத்தில் இல்லை, ஸ்வரூபத்திலேயே உண்டாயிடுறது. மனோமண்டலத்திலேயானா மனசு ஏகாகிரமா இருக்கிற போது நிற்கும், மனசு சஞ்சலமானா போயிடும். ஸ்வரூபத்திலேயே ஏற்படுறதா இருக்கிறதுனால இந்த பிரத்யபிக்ஞை பின்ன விலக மாட்டேங்கிறது, நித்தியமா நிற்கிறது. அந்த பிரத்யபிக்ஞையோட தான் நேற்றுக்கு நாம பார்த்தோம். ஹஸ்தாமலகர் நாகம் மனுஷ்யோ நச்ச தேவயக்ஷோ ந பிராமண க்ஷத்ரிய வைஷ்ய சூத்ரா ந பிரம்மச்சாரி ந கிரஹீ வனஸ்தா பிக்ஷுர் ந சாஹம் நிஜபோத ரூபா. நான் நிஜபோத ரூபன் அப்படின்னு சொன்னான். நித்யோபலப்தி ஸ்வரூபோகம் ஆத்மா அப்படின்னு சொன்னான். அந்த அனுபவம் பகவத் பாதாள், கோவிந்த பகவத் பாதாள் முன்னாலே அதே தான் சொல்றா. சிவகேவலோகம். இதெல்லாம் பகவத் பாதாளோட ஸ்வரூபமோ அஸ்தாமலகரோட ஸ்வரூபமோ மாத்திரமில்லை, நம்மளோட எல்லாரோட ஸ்வரூபம் தான். நாம மறந்திருக்கோம். அந்த மறவியை நீக்கி, மறக்கிறதுனாக்கா வெளியில இருக்கிற வஸ்துக்களை மறக்கிற மாதிரி இல்லை, நமக்கு ஸ்வரூப விஸ்மிருதி வந்த போல தோன்றது. அந்த தோற்றத்தை நீக்கி நம்ம கவனத்தை ஸ்வரூபத்துல திருப்பி விடுறது தான் ஒரு தேசிகன் பண்ற வேலை. அப்படி நம்ம கவனம் ஸ்வரூபத்துல திரும்பி விடுத்தானா நமக்கும் இங்க சரீரத்தில் இருக்கிற போதே சாந்தி, மரணம் இல்லாத தன்மை, மரண பயம் விலகி விடுறது, மரணம் இருக்குங்கிற பிரம விலகி விடுறது, நான் பிறந்திருக்கேங்கிற பிரம விலகி விடுறது. ஜாயத்தே அஸ்தி வர்த்ததே விபரிணமதே அபக்ஷீயத்தே வினஷ்யதிங்கிற ஷட்பாவ விகாரங்களும் ஸ்வரூபத்துல இல்லைங்கிறது தெரியுது. இதெல்லாம் தேகத்தோடு தானே தவிர தன்னிலை இல்லைங்கிறது தெரியுது.
அந்த ஒரு அனுபவம் எல்லாருக்கும் சித்திக்க பகவத்பாதா கிரந்தங்களை எல்லாம் நாம திரும்ப திரும்ப படிக்கணும். அதை உணர்ந்திருக்கிற ஞானிகள் கிட்டேருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஏகாந்தத்துல இருந்து மனனம் பண்ணணும். நமக்கு அனுபவம் வர வர அவகதி பர்யந்தம் ஞானம் அப்படின்னு பகவத்பாதாலே அது சொல்ற. ஜிக்ஞாசா அப்படின்னா என்ன? அவகதி பர்யந்த அனுபவம், நித்திய சித்தமான அனுபவத்தை நாம கவனிக்கிறவர். நமக்கு அந்த ஞானதார்டியம் வர வர விசாரத்தை தொடர்ந்து அவிச்சின்னமா பண்ணணும். பகவான்கிட்டே நாம் அதை தான் பிரார்த்தனை பண்ணணும். பிரம்ம விஸ்ராந்தி பர்யந்தா விசாரோஸ்து தவானக அப்படின்னு பிரகலாதனுக்கு யோக வாசிஷ்டத்துல நான் விஷ்ணு பிரத்யக்ஷப்படுற போது அவத ஆசீர்வாதம் பண்ற ஒரு ஸ்லோகம். அந்த மாதிரி நமக்கும் ஆச்சாரியால் அனுகிரகம் பண்ணும். பூர்ண அனுபவம் வர வர விசாரம் பண்றதுக்கும், அந்த விசாரத்துக்கு யோக்கியதை இல்லைன்னா பகவத் பாதத்துல சரணத்துல அகைதவமான பக்தி இருக்கிறது. அந்த பக்தியும் நமக்கு வரலைன்னா கர்மானுஷ்டான நிஷ்டையாவது ஸ்ரத்தையோட அந்த நிஷ்டையாவது இருக்கிறதுக்கும் நமக்கு ஆச்சாரிய கிருபை தேவைப்படுறது. இந்த சங்கர ஜெயந்தி சுப தினத்துல பகவத்பாதான ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இந்த அனுகிரகத்தை எல்லாம் எல்லாருக்கும் அவ கொடுக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த வாக்கியத்தை ஆச்சாரியர் பாதத்திலேயே ஆகணும். ஹர நம பார்வதி. அடுத்ததாக தட்சிணாம்நாய ஸ்ரீ சிங்கேரி சாரதா பீடத்தால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஸ்ரீ ஆதிசங்கராச்சாரியா என்னும் விருதை ஆதிசங்கராச்சாரியா அவார்டை கொடுப்பதற்காக ஸ்ரீமடத்தின் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அவர்களை श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणामनाय श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी His Holiness Jagadguru Shankaracharya Dakshinamnaya Shri Shringeri Sharada Peethadipati Shri Bharati Tirtha Mahaswamiji is pleased to confer Shri Adi Shankaracharya Award on Shri Swami Dayananda Saraswati Arsh Vidya Gurukulam in recognition of the exemplary service rendered for the sustenance and propagation of Sanatana Dharma, Advaita philosophy, the Hindu cause and the welfare of mankind. Vaishakha Shukla Panchami, Shri Shankar Jayanti, Nandana Samvatsara. அடுத்ததாக சுவாமி ஸ்ரீ தயானந்த சரஸ்வதி அவர்களின் பாடல்.
இந்த அவார்டு வந்து ஒரு பிரசாதமாக வாங்கிக்கிறேன். பகவத் பாதாவுடைய பிரசாதமாகவே இந்த அவார்டு இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் முன்னே காரணம் என்னவென்றால் தினந்தோறும் பாஷ்ய பாடம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த பாடம் சொல்றதுனால லப்த பிரசாதம் தான் வந்து ஆச்சாரியர் மூலமாக கிடைத்திருக்கிறது. ஆச்சாரியாலும் பகவத்பாதாலும் இது ஒரு நம்முடைய தர்மத்துக்கு ஒரு செய்த ஒரு அவார்டு எதுக்கா இந்த வாங்குறதும் கொடுக்குறதும் நம்முடைய தர்மம். வாங்குறவோடும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும், கொடுக்குறவோடும் பார்க்கணும். ஸ்ரத்தையா தேயம் அஸ்ரத்தையா தேயம். ஸ்ரத்தா கொடுக்கணும், ஸ்ரத்தை இல்லைன்னா கொடுக்கப்படாது. இந்த காலத்தில் சொல்லுவா ஸ்ரத்தையா தேயம் அஸ்ரத்தையாவா தேயம் இல்லை. ஸ்ரத்தையா தேயம் அஸ்ரத்தையா தேயம் மாதிரி அந்த கொடுக்கிறது வாங்குறது என்பதே priceless. It has to be priceless. The giver is happy, the recipient is happy. Then the gift becomes priceless. And ரெண்டு வழியிலையும் ஒரு இசை. ஸோ அந்த முறையில் ரொம்ப வினயத்தோட இதை வாங்கிக் கொள்கிறேன். நமஸ்காரம். எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். ஸ்ரீ ராஜேஷ் கிருஷ்ணன் அவர்களை இந்த புஸ்தகத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அழைக்கிறேன்.
A Sage for Excellence e-book இப்பொழுது வெளியிடப்படுகிறது. ஜெகத்குரு மகாசுவாமிகளின் விஜய யாத்திரையை பற்றி விசேஷமாக தயாரிக்கப்பட்ட வெப்சைட் www.vijayayatra.sringeri.net. वक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्वितासि निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करवर्जिताङ्घ्रिम् श्रीमते शङ्करार्याय धीमते घृतशक्तये नमोऽस्त्वद्वैतसिद्धान्तस्थापनोपात्तमूर्तये. ஆதிசங்கர பகவத்பாதருடைய ஜெயந்தி மகோத்சவத்தை நாம் எல்லோரும் அத்தியந்த ஸ்ரத்தா பக்திகளோடு ஆச்சரணம் செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் உபனிஷத்திலே முண்டகோபனிஷத்திலே ஒரு மந்திரத்திலே யையன் லோகம் மனசா சம்விபாதி விசுத்த சத்வ காமயதே யாம்ஸ்ச காமான் தந்தம் லோகம் ஜயதே தாம்ஸ்ச காமான் தஸ்மாதாத்மஜ்ஞம் யர்ச்சயேத் பூதி காமஹ. ஆத்மஜ்ஞம் பூதி காமஹ அர்ச்சயேத்ங்கிறது விதி. பூதி காமஹ ஸ்ரேயஸ்காமனானவன் ஆத்மஜனானவனை பூஜிக்க வேண்டும். ஆத்மஜ்ஞா என்றால் பிரம்மஜ்ஞா. ஏனென்றால் ஆத்மாவுக்கும் பிரம்மாவுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. அப்பேற்பட்ட பிரம்மஜானியானவனை நாம் பூஜிக்க வேண்டும். அந்த பிரம்மஜானியானவனை நாம் பூஜித்தால் நமக்கு சகல சிரேஷ்டங்களும் ஏற்படும். அதே அப்பேற்பட்ட மகானை நாம் ஏதாவது கொஞ்சமாவது அவமானம் செய்தால் நமக்கு பாபம் சங்கரமிச்சிடும். ஏனென்றால் சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கு, யார் பிரம்மஜானம் அடைஞ்சிருக்காரோ அவர்கள்
அந்த பிரம்மஞானம் வரத்துக்கு முன்னாடி செய்த புண்ணிய பாபங்கள் யாருக்கு போகும்? ஏன்னா அவருக்கு அவருன்னு அனுபவிக்க முடியாது. பிரம்மஞானம் கிடைச்சது யாருக்கு போகும் என்று சொன்னால், யார் அவர்களை பூஜிப்பாளோ அவர்களுக்கு அவர் செய்த புண்ணியம் போகும். யார் அவர்களை நிந்திப்பாளோ அவர்களுக்கு அவர் செய்த பாபங்கள் போகும். தஸ்ய புத்ரா காயமுபயந்தி சுஹுதஸ்தாது குத்யாம் த்விஷந்த பாபகுத்யாம். புருஷத்தையும் சொல்லு. தஸ்ய சாது கிருத்தியாம் சுஹுதா உபயந்தி பாபகிருத்தியாம் த்விஷந்தா உபயந்தி. அதனால எந்த சமயத்திலே கூட மகான்களை பற்றி நாம் மிக கௌரவ பாவனையோடு இருக்கணுமே வழிய எந்த விதமான ஒரு அகௌரவ பாவனை நம்ம மனசில் ஏற்படக்கூடாது. அதுக்குதான் ஊஷ்மாண்டவ மந்திரங்களில் ஒரு மந்திரம், இந்திரா அக்னி மித்ரா வருணோ சோமோ தாதா ப்ரஹஸ்பதி ஏனோ முஞ்சந்தேன சோயதன்யகிருதமாரிமான் அந்யகிருதம் ஏனஹ யத் வயம் ஆரிம பிராப்தவந்தஸ்மஹ. அந்த பாபத்திலிருந்து இந்திராக்னி மித்ராவரோ சோமஹா தாதா ப்ரஹஸ்பதி அவர்கள் நம்மளை அந்த பாபத்திலிருந்து விலக்கட்டும். இன்னொருத்தர் செய்த பாபம் நமக்கு எப்படி சங்கிரமிக்கும்? அவனவன் செய்த பாபமோ புண்ணியமோ பலம் அவன் தானே அனுபவிக்கணும். இன்னொருத்தருடைய கர்மா பலம் இன்னொருத்தர் அனுபவிக்க முடியாது என்கிற போது அங்கு முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கார், வாஸ்தவம் இன்னொருத்தருடைய பாவத்தை இன்னொருத்தர் அனுபவிக்கிறது என்கிற சாமான்யமா இல்லை. ஆனால் எந்த ஒரு மகானை நீ நிந்தனை பண்ணி அந்த மகானுடைய பாபம் உனக்கு முந்தி அவர் செய்த பாபம் உனக்கு சங்கரமிச்சிருக்கோ, அந்த பாபம் தான் அந்நியபிரதம் ஆரிமா என்கிற இடத்திலே அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். அப்பேற்பட்ட ஒரு அபராதம் நம்மளால் என்னைக்கும் நடக்கப்படாது. நாம் என்னைக்கும் மகான்கள் விஷயத்திலே அத்தியந்த ஸ்ரத்தா பக்தி பாவனையோடு இருக்கணும். அப்பேற்பட்ட மகான் யார் அப்படின்னாக்க யார் இருக்காளோ நமக்கு தெரியாது. ஆனால் ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் அப்பேற்பட்ட மகாநகரத்தில் எந்த விதமான சம்சயத்துக்கு அர்த்தம் யாருக்கு நமக்கு தெரியாட்டாலும் ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் அப்பேற்பட்ட மகான் பிரம்மஞானி, அத்தியந்த தயாவான், பரமேஸ்வருடைய அவதாரம். அந்த மகானை நாம் அத்தியந்த ஸ்ரத்தா பக்தியோடு ஆராதிக்கணுங்கிற விஷயத்தில் எந்த விதமான சந்தேகத்துக்கு அவகாசம் இல்லை. அந்த மகானை நாம் ஆராதிக்கிறது நம்முடைய சிரேயஸுக்கு சாதனமாகும். அந்த மகானை ஆராதித்தால் நம்முடைய மனசு பரிசுத்தமாகும், நமக்கு இன்னும் உத்தமமான யோக்கியத்தை ஏற்படும். அதற்காக ஆத்மஜம் ஹியத்தையே பிரபுதிகாமகா என்கிற சாஸ்திர வாக்கியத்தை அனுசரித்து இந்த ஆத்மஜ ஆராதனை பிரம்மஜ பூஜை ஆயிருக்கக்கூடிய இந்த சங்கர ஜெயந்தியை நாம் ஆச்சரணம் பண்ணுறோம். பகவத்பாதாள் கேவலம் லோகானுகிரகார்த்தமாக அவதரித்த மகாபுருஷர். அவருக்கு லோகானுகிரகம், லோகத்துக்கு உண்மை நல்லது செய்யணும்ங்கிறது தவிர வேறு எந்த விதமான பாவம் அவருக்கு இருக்கலை. வாஸ்தவம் அவருக்கு எந்த விதமான கர்த்தவியம் இல்லாமல் இருந்தார். பகவான் கீதையில் சொன்ன மாதிரி நமே பார்த்தாஸ்தி கர்த்தவியம் திரிஷு லோகேஷு கிஞ்சனா என்று சொல்லி, இந்த 3 லோகங்கள்லையும் நான் செய்ய வேண்டியதையோ அடைய வேண்டியதையோ ஒன்றும் இல்லைன்னு பகவான் இது சொன்னாரோ அதே பகவத்பாதாளுக்கும் அன்வயிக்கும். அவருக்கும் இந்த 3 லோகங்களில் கர்த்தவியமோ பிராப்தவியமோ அங்கே எதுவும் இல்லை. ஆனாலும் கேவலம் லோகானுகிரகார்த்தத்துக்காக எப்படி பகவான் ஸ்ரீராம ஸ்ரீகிருஷ்ணா அவதாரங்களை லோகானுகிரகார்த்தமாக பண்ணினானோ
அதேபோல் பகவத்பாதாலும் லோகானுகிரகார்த்தமாக அந்த அவதாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு சமஸ்த லோகத்திலும் தர்ம மார்க்கத்தை காட்டி அத்வைத மார்க்கத்தை சமஸ்த லோகங்களுக்கும் உபதேசம் செய்தார். ஏன்னா சங்கரர் அவதாரம் செய்கிற வரையிலும் இந்த பகவான் வேதவியாசர் எழுதின பிரம்மசூத்திரங்களுக்கு ஒழுங்கான பாஷ்யமே இருக்க அநேகம் பேர் தவித்துக் கொண்டு இருந்தார்களாம். இந்த பிரம்மசூத்திரங்களுக்கு ஒழுங்கான பாஷ்யம்ங்கிறது எப்போ வரப்போறது என்று சொல்லி மாதவிய சங்கர விஜயத்தில் வித்வஜால தபஃபலம் ஸ்ருதிவதூ தம்மில்ல மல்லீஸ்ரஜம் சத்வையாசக சூக்திமுக்த மதுரா கண்யாதி புண்ணியோதயம் பாஷ்யந்தே நிபிபந்தி ஹந்த நபுனர்யேஷாம் பவே சம்பவ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. வித்வஜால தபஃபலம் என்று சொல்லி வித்வான்கள் தவம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். இந்த பகவான் வேதவியாசர் எழுதியிருக்கக்கூடிய இந்த பிரம்மசூத்திரங்களுக்கு சமஞ்சசமான பாஷ்யம் எப்போ வரப்போறது? எந்த மகான் செய்ய போறார்? எந்த மகானுடைய முகாரங்கத்திலிருந்து வரக்கூடிய இந்த பாஷ்யத்தை பார்க்கக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு எப்போ கிடைக்க போறது அப்படின்னு வித்வான்களுடைய தபஸு நடந்து கொண்டிருந்தது. அந்த தபஃபலமாக அந்த பாஷ்யம் அவதரிச்சிருக்கு அப்படின்னு வித்யாரண்யாள் ஸ்பஷ்டமாக மாதவிய சங்கர விஜயத்தில் சொல்லியிருக்கார். அப்படி லோகானுகிரகத்துக்காக அவதாரம் செய்த பகவத்பாதர் சர்வர்களுக்கும் சன்மார்க்கத்தை உபதேசம் செய்து எல்லோரும் ஸ்ரேயஸை அடையணும் என்கிற பாவத்தில் தங்களுடைய கிரந்தங்களை ரச்சனை பண்ணினார். நான் முந்தானா சொன்னேன், பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்தை ஆரம்பித்து ஏகஸ்லோகி பிரகரணம் வரையிலும் அவர் அதிகார பேதமாக யாருக்கு எப்படி சொன்னால் வேதாந்தம் தலையே ஏறுமோ அவனுக்கு அந்த மாதிரி சொல்றதுக்காக அவ்வளவு பெரிய பிரகரணத்திலிருந்து அதி சின்ன பிரகரணம் வரைக்கும் எழுதினார் அவர். அது போராதிக்கு ஸ்தோத்திர கிரந்தங்களையும் சாதாரண மனுஷருக்காக எழுதி அந்த ஸ்ரேயோ மார்க்கத்தை காட்டினார். அந்த ஸ்தோத்திரங்கள்ல கூட எவ்வளவோ நமக்கு உபாதேயமான ஸ்தோத்திரம் என்னால் சாதாரணமாக குணானுவர்ணனம், அதுதான் ஸ்தோத்திரம் இருக்கு. குணானுவர்ணனம் குணங்களை வர்ணிக்கிறது. அந்த குணானுவர்ணனங்கிறது மட்டும் இல்லாத அந்த ஸ்தோத்திரங்கள்ல கூட நமக்கு அநேக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அம்சங்கள், நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அம்சங்களை ஸ்தோத்திரங்கள்ல சொல்லியிருக்கார். அவிநயம் அவனய விஷ்ணு தமயமன சமயம் கிருஷ்ணாம் பூததயாம் விஸ்தாரய தாரய சம்சார சாகரதாங்கிற ஒரு ஸ்லோகத்திலே நமக்கு எவ்வளவு உபாதேயமான அம்சங்களை அவர் அங்கே சொல்லியிருக்கார். நம்முடைய அஜ்ஞானம், நம்முடைய அவிநயம் போகணும், நம்ம மனசுக்கு உபசாந்தி ஏற்படணும், காமக்ரோதாதிகள் தூரமாகணும், தயை நமக்கு அபிவிருத்தியாகணும், சம்சார சாகரத்திலிருந்து நாம் வெளிவரணும். இவ்வளவு அம்சங்களை கேவலம் அந்த ஒரு சின்ன ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கார். அப்பேற்பட்ட அத்யுதமான காரியத்தை செய்த பகவத்பாதாளுக்கு நாம் எப்படி கிருதஜ்ஞத்தை செலுத்துறது? அவர் விஷயத்திலே நாம் எப்படி கிருதஜ்ஞத்தை செலுத்த முடியும்? அதான் பிரஸ்னோபனிஷத்திலே 6 பேர் சிஷ்யர்கள் அந்த விப்பராதரங்கிற மகர்ஷி கிட்ட வந்துட்டு அவ சந்தேகங்கள் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டார். அந்த சந்தேகங்கள் எல்லாத்துக்கும் அவர் பரிகாரம் சொன்ன பிறகு அவர்கள் அந்த மகான்கிட்ட ஒரே வார்த்தை சொன்னார், துவம் ஹினः பிதா யோஸ்மாகம் அவித்யாயா பரம் பாரந்தாரயசி. எங்களுக்கு இந்த அவித்யா எங்கள் சமுத்திரத்திலிருந்து எங்களை கரையேற்றினீர்கள். நீங்கள் தான் எங்களுக்கு பிதா,
வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியாது, உங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதனால அதே மாதிரி அந்த பிற்பலாதருக்கு அந்த சிஷ்யர்கள் எங்களால் வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது, உங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறோம், நீங்கள் எங்களை கரையேற்றினேன் என்று இப்படி சொன்னாலும் நம்மளும் பகவத்பாதாள் விஷயத்தில் தன்மனோவாக்பிர் நமஸ்குர்மஹேன்னு சொன்ன மாதிரி திரிகரணங்களால் அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி அவர் விஷயத்திலே நம்முடைய கிருதஜ்ஞதையை தெரிவிக்கணும். அப்பேற்பட்ட ஒரு கிருதஜ்ஞதா பாவம் நமக்கு இருக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த சங்கர ஜெயந்தி உற்சவத்தை நடத்துறதாக நம்ம பரமேஷ்டி குருநாதர் உத்தரவு செய்தார். அதுபடித்தான் இந்த சங்கர ஜெயந்தி உற்சவம் சமஸ்த தேசத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த சங்கர ஜெயந்தி உற்சவத்தை 55 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எங்கள் குருநாதர் இதே திருநெல்வேலியில் பண்ணினார். 1957ஆம் வருஷம் இந்த திருநெல்வேலியில் சங்கர ஜெயந்தி உற்சவத்தை எங்கள் குருநாதர் நடத்தினார். அதுக்கப்புறம் 30 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் எங்கள் குருநாதருடைய உத்தரவின் பெயரில் யாத்திரை புறப்பட்டு இங்கே வந்து சங்கர ஜெயந்தி உற்சவத்தை நடத்தினேன். அது ஆயிட்டு திரும்பி 25 வருஷங்களுக்கு அப்புறம் இந்த வருஷம் இங்கே சங்கர ஜெயந்தி உற்சவம் நடத்தக்கூடிய ஒரு அவகாசம் ஏற்பட்டது. ஏனென்றா இந்த ஒரு 55 வருஷங்களில் 3 தடவை சிங்கேரி ஜெகத்குருகள் திருநெல்வேலியிலே சங்கர ஜெயந்தி நடத்தின மாதிரி. இந்த வருஷம் அநேக விஷயங்கள் கௌரி சங்கர் சொன்னார். சுவாமிஜி தயானந்த சரஸ்வதி அவர்கள் நம்ம அத்வைத சித்தாந்த பிரச்சாரத்துக்காக, சனாதன தர்ம பிரச்சாரத்துக்காக ரொம்பவும் காரியம் பண்ணுறாருங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். அதை பற்றி நான் விவரமாக சொல்ல வேண்டியதில்லை. அவர் விஷயத்தில் எனக்கு ரொம்ப ஒரு அபிமானம் உண்டு. அந்த அபிமானம் இன்னைக்கு இந்த அவார்டு அவருக்கு கொடுக்கும்போது பண்ணிடு. வேற ஒன்றுமில்லை, காளிதாசன் சாகுந்தர் நாடகத்தில் ஒரு வார்த்தை சொன்னான், சர்வ சகந்தேஷு சினிஹியதி அப்படின்னு. எல்லாரும் தனக்கு சமான மனஸ்கர்கள் மேல ரொம்ப விசுவாசத்தோட இருப்பா அப்படின்னு. தனக்கு சமான மனஸ்கர்கள் விஷயத்தில் அவர் எனக்கு சமான மனஸ்கர், சமான வயஸ்கர் இல்லை, சமான மனஸ்கர். யாரும் வயஸ்க்கு நினைச்சுக்க கூடாது, அவருக்கு என்னோட 20 வருஷம் ஜாஸ்தி. சமான மனஸ்கர், மனசு ஒரே மாதிரி. அவருக்கு இப்படி ஆதிசங்கர் பகவத் பாதாள் விஷயத்தில் எனக்கு இருக்கிற மாதிரியே அந்த ஸ்ரத்தா பக்திகள், அந்த பாஷ்யத்தை பிரச்சாரம் பண்ணணும். பகவத் பாதாள் விஷயத்திலே ஜனங்களுக்கு சிரத்தையை அபிவிருத்தி ஆக்கணும். அத்வைத சித்தாந்தத்தை எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கணும். நான் சில நியமங்களை வைத்துக்கொண்டு பாரதத்துக்குள்ளேயே இந்த காரியத்தை செய்தால் அவர் பாரதத்துக்கு வெளியிலேயும் அந்த காரியத்தை. அதனால அவருக்கு இந்த அவார்டு கொடுக்கணும் என்று நினைச்சு அது இன்னைக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அவகாசம் ஏற்பட்டதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். சுவாமிஜி ரொம்ப சந்தோஷத்தோட இதை ஸ்வீகரித்து என்னை ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்தினார். சுவாமிஜியினால இந்த அத்வைத பிரச்சார காரியம் அவிரத்தமாக நடக்கட்டும் என்று நான் அபேட்சிக்கிறேன். அவருக்கு பகவத் பாதாளுடைய கிருபை சதா இருக்கட்டும் என்று சொல்கிறேன். திருநெல்வேலி பக்தர்கள் இந்த உற்சவத்தை ரொம்ப ஸ்ரத்தா பக்தியோடு நடத்தினார். நீங்கள் கௌரி சங்கர் சொன்ன மாதிரி திருநெல்வேலி எங்களது சிங்கேரியுடைய ஹார்ட் சொன்னார். அதனால் இந்த ஹார்ட்டில் வந்து இந்த உற்சவத்தை நடத்துறது எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தமாயிடுது.
சிஷ்யாளுக்கு அவ ஆனந்தத்துக்கு அழவே இல்லை. எங்கள் குருநாதர் வரார், திருநெல்வேலி சங்கரஜயந்தி நடத்துகிறார்னு சொல்லி அவ அமிதமான உற்சாகத்தில் இந்த ஏற்பாடுகள் எல்லாம் பண்ணினார். யாரும் எந்த விஷயத்திலும் குறைச்சல் ஆக்கலை. அதனால நம்ம திருநெல்வேலி சிஷ்யாளுக்கு நான் பரிபூர்ணமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன். கிடைக்கட்டும், பகவத் பாதாள் கிருபை நிரந்தரமாக இருக்கட்டும்னு சொல்லி திருநெல்வேலியில் இருக்கிற மகாஜனங்கள் கூட இந்த விஷயத்தில் மிகவும் ஒத்துழைத்தீர்கள். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணி நான் அதிக சமயம் பேசலாம். ஆனால் வேத பழுதாடு எல்லாரும் ரொம்ப அவசரமாக இருக்கு. அதனால என்ன அவனுக்கு புறப்பட வேண்டியிருக்கிறதுனால இன்னும் நான் அதிகம் பேசாது, இன்னொரு நாள் பேசிக்கலாம்னு சொல்லி இன்னைக்கு இதோட முடிக்கிறேன். श्री शंकराचार्य महाराज की, श्रृंगेरी जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की।